सब अपनी बाइबल में खोल लवो। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित वचन जो पढ़ रहे हैं राजा दी किताब, और ये है पहला राजा उसका 19 अध्याय। पहला राजा और उसका 19 अध्याय कि मिल गया साहब नू। राजा की किताब है पहला राजा 19 अध्याय और उसकी 1 आयत तो असी पढ़ना शुरू कर दिया। राजा की किताब है, मैं फिर कह रहा पहला राजा 19 अध्याय 1 आयत तो प्रभु के कलाम चो पढ़ दिया। बाइबल लिखिया, ता अहाब ने वो सब जो एलिया ने कीता अते वो सब भई जिवें उसने सारे नबियां नू तलवार नाल वड्डिया इजेबल नू दसिया। ਤਾਂ इजबल ने हलकारे दे राही एलिया नू आख कलिया कि जे मैं भलके इसे वेले तेरी जान भी उन्हां विचों किसे एक दी जान वर्गा ना कर लवां तां द्योते मेरे नाल भी अजिहा ही करन, सगों इस नालों भी वधीक। तां जा उस वेखिया वो उठिया अते अपनी जान लई भज के बेरशबा नू गया जो यहूदा दा है अते अपने बालके नू तां उथे ही छड्डिया। पर आप एक दिन दे राह तीक उजाड़ विच अगे चलिया गया अते रतमे दे रुख हेठ जा बैठा तां उस अपनी जान लई मौत मंगी अते आख्या, ही यहोवा हुण इन्ना ही बहुत है, मेरी जान कढ ले, क्यों जो मैं अपने प्यो दादिया नालों नेक नहीं हाँ। तां ओ रतमे दे रुख हेठ लम्मा पै गया अते सौ गया। तां वेखो एक दूत उसनू टुंब रहा सी अते आखदा सी कि उठ अते खा। जद उसने डिठा तां वेखो अंगियारियां उत्ते पक्की हुई एक रोटी अते पानी दी एक सुराही महिमा होवे उसदे सराने पई हुई। आमीन। तां खा पी के फिर लम्मा पै गया। यहोवा दा दूत उसदे कोल फिर आया अते उसनू टुंब के आख्या, उठ के खा ले, क्यों जो पंध तेरे लिए बहुत लम्मा है। उसने उठ के खादा और पीता तां ओ उसे भोजन दे बाल नाल 40 दिन अते 40 रातां परमेश्वर दे होरेब पर्वत तक तुरिया गया। आमीन। उथे ओ एक गुफा विच जा रहा तां वेखो यहोवा दा वचन उसनू आया अते उसनू आख्या, हे एलिया तू इत्थे की करदा है। अगो उसने आख्या, मैं यहोवा सेना दे परमेश्वर दी अनख नाल सड़िया पिया हां, क्यों जो इजराइलियां ने तेरे नेम नू त्याग दिता, तेरियां जगवेदियां ढा सुटियां अते तेरे नबियां नू तलवार नाल वड दिता। हुण मैं ही इकल्ला बाकी रह गया हां, पर ओ मेरी जान कड्डण नू मैनू लभदे फिरदे हन। दुआ करदे हां। महान स्वर्गीय परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु आज इस पढ़े गए कलाम नू प्रभु तेरे हत्थां विच है कि तू दी व्याख्या करें। प्रभु तू इस जगह थे जो तेरे वचन दे लई भुखे और प्यासे आए हन, पिता तू इन्हां नू तृप्त कर। और प्रभु तू सही मार्ग सिखांदा है, क्योंकि राह सच्चाई जीवन तू है। प्रभु जिन्ने भी सुनदे हन प्रभु ये तेरा कलाम उन्हां दे हिरदियां नू हलावे, हिरदे छिंद जान प्रभु। और आज दी इस प्रचार दे द्वारा मैनू और सुनने वाले सारे बरकत मिले। ये प्रार्थना यीशु नाम च मांगते हैं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी नाम नू महिमा मिले। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि इस प्रभु ने
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ ਆਮੇਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਮੇਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਆਮੇਨ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰੈਪਚਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ? ਸਭੇ ਕੋਈ ਦਾ ਉਹ ਦੂਲੇ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਆ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਸਾਂਝੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਦੂਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਦੂਲਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆਮੇਨ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਸੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਿਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਮੇਨ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ ਸਮਝੋ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਆਮੇਨ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਸੱਚ ਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਗਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
तक मैं प्रचार करने लगा हाँ जो असी बाइबल दे विचों ये आयतां नूं पढ़िया है, ये आयतां कुछ बयान कर रही हैं। असी जानते हैं कि बाइबल के अंदर बहुत नबी है। इस युग के नबी ने क्या कुछ नबी महान नबी है, हाँ जी, वड्डे नबी है, तो कुछ नबी यानी कि छोटे नबी है। छोटे नबी का मतलब है कि प्रभु ने हर किसी नूं वंड के दिता। सच है। प्रभु ने की कीता वंड वंड के दिता है। किन्नू प्रभु ने किन्ना क इस्तेमाल करना है ये तुहाडे ते जां किसी इंसान ते निर्भर नहीं है। Yes, amen. हाँ जी, तुसी अपने आप मसीह लिए इस्तेमाल ते हो ही नहीं सकते। सच है, हालेलुया। जिन्ना मसीह ने अपनी कृपा नूं वंड के दिता है। वंड के मतलब जिद्दां असीं कह सकदे कि शरीर च किन्ने ज्यादा अंग है, सही। आमीन। अंग है, पर मेरे पैर दी उंगलियां बोल नहीं सकदियां, तुहाडे पैर दी उंगलियां बोल नहीं सकदियां। हाँ जी, वो लगदा कि ना इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। बोलन दी शक्ति प्रभु ने मेरी जुबान नूं दित्ती। हाँ जी, ये मैं नहीं चुनिया, ये तो प्रभु ने चुनिया। सच है, ये मेरी गल समझे हैं। ठीक इस तरह कलीसिया दे विच है, प्रभु ने हर किसी नूं अपनी कृपा अपना वरदान हर किसी नूं वंड के दिता है। आमीन, हालेलुया। ये हुण प्रभु की मर्जी है, उन्हें किन्नू किन्ना क दिता है, जिन्ना दिता है ਉਹਦੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਘਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ? सच है। सच है। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी, आमीन। ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਹਜਈ ਵੀ ਨਬੀ ਆ, ਮਿਕਾ ਵੀ ਨਬੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਨ ਨਬੀ ਆ, ਅਮੋਸ ਨਬੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮੂਸਾ ਹੈ, आमीन। ਉਦੋਂ ਏਲੀਆ ਹੈ, आमीन, ਉਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਹੈ आमीन। ਜਿੰਨਾ ਏਲੀਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। आमीन, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आमीन, ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। आमीन। सच है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। आमीन, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, आमीन, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। आमीन, ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਏਲੀਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। सच है। ਇਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ। आमीन। सच है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਟੀ। सच, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। क्या? ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧੀਨ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਆ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲੇ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਵੇ ਉਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੋ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਲਾਭ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਲਾਭ, ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਾਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਪਰ ਨਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨੇਚਾਵਾਨ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਚਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪੌਲੁਸ ਸੀ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸੀ? ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭੇਤ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਧਰਮੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ।
ਪੇਸ 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 ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, Yes. Yes, amen. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਭੇਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, Yes. ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਝਿੜਕਿਆ। Hallelujah. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। Amen. ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਬੋਲੇਗੀ Yes. ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਬੈਠੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕੀ ਬੋਲੇਗੀ? ਵਚਨ ਬੋਲੇਗੀ, Amen. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਆ। Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। Amen, amen. ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 19 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਨਬੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਲੀਆ। Amen. ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। Amen. ਏਲੀਅਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਏਲੀਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਏਲੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਜ਼ੇਬਲ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ सच है। ਔਰ ਇਜ਼ੇਬਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। सच है। ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੀ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਵਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਸ਼ਤਾਰੋ ਦੇਵੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਏ? ਇਜ਼ੇਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ੇਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਚਾਵਾਨ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਜ਼ੇਬਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੱਚੇ ਨਿਚਾਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, Amen. ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਇਜ਼ੇਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਲੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, Yes. ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਲੀਆ ਹੈ? Hallelujah. ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਜ਼ੇਬਲ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਸਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। Amen. ਏਲੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਕੰਮ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਫਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ हैं। दूत ने कहा कि तेरा सफर लंबा है। बाइबल लिखा एलिया 40 दिन 40 रातां उसे रोटी की शक्ति नाल चलदा रहा। आमीन। एक गुफा च चला गया और वो आवाज एक बार फिर
ਏਲੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਔਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਏਲੀਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਣਖ ਆ, ਮੈਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਅਣਖ ਮੈਂ ਜਲਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਝੁਕ ਗਏ, ਠੀਕ ਜਾਜਕ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਜ਼ੇਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਹਦੀ ਅਣਖ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਂਦੀ ਆ? ਅਣਖ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰਿਆ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਣਖ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਣਖ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਣਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਣਖ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮੇਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਣਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤਿੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਣਖ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਡਾਮਾਡੋਲ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੱਤੀ 24 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਸੱਚ। ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤਰਫ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਚ ਔਰ ਗਲਤ ਚ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਖਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਚ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਧੋਖਾ ਖਾਓ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਧਾਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਨਕਲੀ ਸੋਨਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਮਕ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ। ਸਮਝੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਆਮੇਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖ ਆ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਅਸਲੀ ਕੀ ਆ ਨਕਲੀ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਗਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੇਗਾ? ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ ਤੇ ਅਣਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗੀ? ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਅਣਖ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਅਣਖ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ 100% ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ? ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆ, ਅੱਜ ਸਹੀ ਆ ਕੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਿਹੜਾ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ? ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਿਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ सच ਹੈ। है। ਉਹ ਬਸ ਦਲ ਬਦਲੂ ਜਿਹਾ ਹੈ, Yes. Hallelujah. ਸਟਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਿਚਾਵਾਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਲੋ ਰਿਹਾ। Hallelujah. ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। सच है। ਅਣਖ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ? ਜਿਹਨੇ 100% ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਣਖ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਣਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਵਚਨ ਤੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟਲ ਸਕਦੀ, ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਅਣਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100% ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। सच है। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਆਮੇਨ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ? ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਦ ਤੱਕ 2 ਜਾਂ 3 ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਾ ਲੱਭਣ। Hallelujah. ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਨਾ 3 ਖੜੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝੂਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ, सच है। Yes. ਪਰ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ। Hallelujah. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। आमीन। ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਸੋਚੋ, ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਜ ਲਿਆ, Yes. ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ, Hallelujah. ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਤੇ ਕਲਾਮ ਲਈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਫੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਆ। ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਹਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹੱਤਵ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। Hallelujah. ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ
ਅਗੁਵੇ ਤੇ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ ਅਣਖ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਗੁਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਆ, Amen. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। Such it. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਣਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। Amen. ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਅਜੂਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਏਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਏਲੀਅਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਜ਼ਬਲ ਹੈ। ਸੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ, ਅਣਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, Such it. ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। Hallelujah. ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ। Amen. ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। Such it. ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਯੈਸ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, Yes, amen. ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ ਗੱਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਇਹ ਆਮੇਨ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਆਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਲਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, मैं तेरी आंखों से देखूंगा, तेरे होंठों से बोलूंगा। कौन अखा नाल देखेगा? तुसी नहीं, पवित्र आत्मा। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ Such it. ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਸੱਪ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਯੈਸ ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ। ਹੂੰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ? ਸੁਣਿਆ ਹੀ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇੱਥੇ
ਹੁਣ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ 'ਚ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਫੜ ਲਵੇਗਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੇਪਤ ਕਰਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ। ਫਿਰ ठीक सच है ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। यस मैन ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? सुनना ही नहीं ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ठीक ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। सच है ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ, बिल्कुल ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਰ ਪਰ ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਨਿਆ? नहीं जी नहीं ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। सच है ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, आमीन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਖਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सच है ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, हाँ जी हाँ जी ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। हालेलुया हालेलुया ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟਿਓ ਤੇ ਬੇਟੋ, ਇਹ ਅਣਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਅਣਖ ਹੋਵੇ, आमीन ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅਣਖ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। आमीन ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਆਓ ਥੋੜਾ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਅਧਿਆਏ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। 13 ਆਇਤ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਅਧਿਆਏ 13 ਆਇਤ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। हाँ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਕੌਣ? ਪਤਰਸ, ਜੋ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? विद्वान ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, पढ़ा लिखा ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। आमीन ਆਮ ਹੈ। यस आमीन ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। आमीन ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। सच ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ। आमीन Yes, amen. ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ? ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਦਲੇਰੀ ਨੇ। गुण ने ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੋਈ। आमीन Hallelujah. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਦੀਆਂ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਚੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹੀ ਬੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ हालेलुया ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। महिमा आवे
Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ That's it. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਖਿੰਡ ਜਾਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਈਏ, ਦਬਕੇ ਮਾਰੀਏ। ਡਰਾਈਏ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਥੋੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦਬਕਾਈਏ? ਜੋ ਉਹ ਐਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਜੇਲਾਂ ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਹਦਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੂਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। That's it. ਪਤਰਸ ਨੇ ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਲਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। That's it. ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਕਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ,
ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ Amen. ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਅਣਖ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਤਰਸ ਯੋਹੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅਣਖ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸੀਹ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੈ। Amen. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। Amen. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਆ Amen. ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਸੀ। Amen. ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸਰ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਵਚਨ ਦੇਣ। ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੱਚ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਹਿਮਾ ਵੇ ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਵਚਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਮੇਨ। ਆਮੀਨ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਦਾਨ। ਖਤਰਾ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ? ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਦਿਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੰਸਾਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੇਚਾਵਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਯੈਸ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੀ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਰੋਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਾਜਕ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿਲਾਤੂਸ ਸਭਡਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਕਤਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। बहाली ले के वो जो शैतान ने खा लिया सी वापस कर लिया, वो जो कटा खो लिया गया यीशु वापस देना है। ये पुस्तक आदम को खोली गई सी वो वापस धरती दी उत्ते। हालेलुया। संसार
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਮੇਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਆਮੇਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਅਣਖ ਆਂਦੀ ਆਮੇਨ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਣਖ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਮੇਨ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਅਣਖ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਔਰ ਅਬਦਨਗੋ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਮੇਨ। ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਔਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੁਕਤਨਜ਼ਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਝੁਕੋ, ਝੁਕ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਵੋ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਝੁਕ ਜਾ ਬਸ, ਤੇ ਬਸ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪੈਸਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਲਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਊਂ, ਬਸ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾ ਨਬੁਕਤਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਝੁਕੋ, ਝੁਕ ਜਾਓ। ਪਰ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ और अबदनगो क्यों वो अड़ गए जब खलोगे राजा दे एक आदेश दे अगे भी? क्यों? क्योंकि उन्होंने कलाम सुनिया होया, वो कलाम तो वाकफ सी, वो कलाम नाल परे सी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਣਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਐ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ, ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਆਮੇਨ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਮੇਨ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ, ਆਪ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਔਰ ਅਬਦਨਗੋ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਝੁਕਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ठीक ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ Amen. ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਮੂਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਝੁਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਸਰੀ ਤਮੂਰੇ ਬੀਨ ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਵਜਾਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਗ ਹੈ हाँ जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ 뮤직 ਵੀ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ हाँ जी हाँ जी ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ हाँ जी ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 뮤직 ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਆ हाँ जी हाँ जी ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਗ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਨੱਚਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ हाँ जी ਹੈ हाँ जी ਸੱਚ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ 뮤직 ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਵੱਜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਝੁਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ Amen. ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ आमेन सेवा ਆਮੇਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸੱਚ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਵੇਗਾ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਸੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ आमेन ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟਿਓ ਤੇ ਬੇਟੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ सच ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ ਔਰ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ आमेन सेवा वे ਸੜੇ आमेन ਕਿਉਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅਣਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ आमेन ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਪਰ ਅੱਗ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ ਚਬਾਨਾ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ Yes. ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਰਜਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨੇਚਾ ਬਣ ਕੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਆਓ ਸੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
मैं तेरी तारीफ करता हूं, तेरे नाम की बढ़ाई करता हूं। सचमुच खुदा प्रभु मैं तेरी महिमा करता अपने कलाम तेरी महिमा तेरे नाम को महिमा प्रभु इस परिवार के लोग कृपा कर प्रभु आज का जो वचन है इस वचन के अनुसार इस परिवार और हर एक मेंबर जी सके प्रार्थना यीशु नाम च